दोस्तों अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करनी है बीते एतवार सरी दे गुरु नानक सिख गुरुद्वारा दे परिसर दे विच हुई हरदीप सिंह निज्जर दी हत्या दी। इस हत्याकांड जिस नूं लैके कई किस्म दी कयास राइयां इस वक्त लाइयां जा रही ने। यह हत्याकांड किसने अंजाम दवाया है, पिछे दे कारण की ने, की भारतीय खुफिया एजेंसियां ने विदेशों की धरती उत्ते इस वारदात नूं अंजाम दवाया है कि हरदीप सिंह निज्जर अजिही हिटलिस्ट उत्ते सी। इस किस्म दीयां कई खबरां आ रही ने कि कैनेडा की खुफिया एजेंसी CSIS वल्लों RCMP ते हरदीप सिंह निज्जर नूं कोई अजिहियां टिप्स दईयां गईयां हो सकदियां ने, लेकिन इन्हां दी कोई भी प्रमाणिकता या इन्हां बारे कोई भी जानकारी RCMP यानी कि सरी दी पुलिस ने या फिर इस केस दी, इस मर्डर केस की पड़ताल कर रही इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने फिलहाल नहीं दी है। जांच काफ़ी शुरुआती पड़ाव दे विच दसी जाती है। अज भी इस बारे कुछ इन्फॉर्मेशन आई हिट वालों सांझी की जा रही है, लेकिन अज इस वीडियो के आप उस पड़ताल की गल नहीं करांगे क्योंकि इस पड़ताल ने अजे थोड़ा समा लेना है। कड़ियां जोड़न ते असल हमलावरां, हत्यारियां ते उसदे पिछे ते साजिश घाड़ियां तक पहुंचण लई समा चाहिए। लेकिन अज आपां गल करनी है बीते कुछ सालां दौरान, इनफैक्ट विचे कुछ सालां नहीं बल्कि कई दहाकियां तो कैनेडा दे विच ते ईवन सरी दे विच होए कुछ अजिहे कतल केस जिन्हां दी गुत्थियां सुलझ नहीं पाईयां ने। इन्वेस्टिगेशन टीमां इत्थों दियां आई हिट या फिर RCMP ने इन्हां दहाकियां पुराने केसां दे विच भी कोई खास मार्काव नहीं मारिया है। सो कि हरदीप सिंह निज्जर दे केस, इस हत्याकांड की तफ्तीश हो पाएगी? क्योंकि कैनेडा दे विच होने के कारण मैं इत्थों की कम्यूनिटी दे विच जिन्ना क समझा है, जानिया है, हरदीप सिंह निज्जर की इस हत्या तो काफ़ी हद तक कम्यूनिटी प्रभावित है। भारत दे विच KTF दे एक खाड़कू या अतवादी होने के नाते हरदीप सिंह निज्जर की की भूमिका सी? गैंगस्टर अर्शदीप डाले दे नाल जिहड़ा फिलौर दे एक पंडित दा, पुरोहित दा कतल किया जाता है। कमलजीत शर्मा नाम का एक पुरोहित होंदा है जिसनूं 2021 दे विच फिलौर दे विच कतल किया जाता है। तो उस हत्याकांड के केस दे विच हरदीप सिंह निज्जर नूं नॉमिनेट किया गया। 5 या 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। इस मामले नूं बाद दे विच NIA ने टेकअप कर लिया सी। उस चार्जशीट दे विच हरदीप सिंह निज्जर का नाम है। सो हरदीप सिंह निज्जर एक डेजिग्नेटेड प्रोस्क्राइब्ड अतवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का एक्टिव कारकुन मन्निया जाता है। सिक्स फॉर जस्टिस और गुरपतवंत सिंह पन्नू के नाल भी हरदीप सिंह निज्जर की काफ़ी नेड़ता मन्नी जाती रही है। उसके एक्टिव मैंबर के रूप में ते भारतीय दूतावासां के बाहर, चाहे वह वैनकूवर होवे या दुनिया के कई होर मुल्कां दे विच जिहड़ी सपोर्ट है इन्हां भारत विरोधी प्रदर्शनां नूं कराउण दी, उसनूं इकट्ठा करन दे विच भी हरदीप सिंह निज्जर की भूमिका सी। लेकिन की एक कारण सफिशेंट है, ये मानना सफिशेंट है कि जे कैनेडा की या विदेशों की धरती के उत्ते कोई अजिहा एलीमेंट काम कर रहा होवे, उसनूं भारत दीयां एजेंसियां, रॉ वर्गियां एजेंसियां इस तरीके दे नाल मारन दे विच इंटरस्टिड होणगियां? इस चीज़ का एक आधार हो भी सकता है। लेकिन दूसरा वड्डा सवाल यह है कि हरदीप सिंह निज्जर का नाम अज तक इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस, जिहड़े रेड नोटिस जिन्होंने कहा जाता है, उस सूची दे विच शामिल नहीं हो पाया है। सो बहुत ही अजिहे अतवादी हैगे ने, बहुत क्रिमिनल्स ते गैंगस्टर हैगे ने, नोटोरीअस लोग हैगे ने जिन्होंने रेड कॉर्नर नोटिस दे विच उन्हां दीयां संगीन गतिविधियां या जिहड़े भी अपराध उन्होंने भारत दे विच कीते या करवाए हो सकते हैं, उन्हां दे बेसिस उत्ते शामिल करवाया जाता है। इंटरपोल तो उन्हां दे नोटिस कढवाए जाते हैं ते फिर उन्हां दी धरपकड़ करवाउण दीयां कोशिशां कीतीआं जांदियां ने। इस सूची दे विच ताज़ा नां गोल्डी बराड़ दा ते हरविंदर सिंह रिंदा संधू का शामिल होया है। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर बारे इस रेड कॉर्नर नोटिस की सूची दे विच कोई भी वेरवा शामिल नहीं है कि भारत सरकार या भारत दी एजेंसियां NIA सुहिर्द रही है हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ केस नूं परसू करन दे विच। भारतीय जांच एजेंसियां वालों हरदीप सिंह निज्जर नूं अर्शदीप डाले नां दे गैंगस्टर दे नाल जोड़िया जाता है। अर्शदीप डाला वही गैंगस्टर है जिसनूं एक खुद अतवादी के रूप में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अज तो कुछ महीने पहला डेजिग्नेट किया। भारत के पंजाब के अलग अलग शहरों, मोगा जगराओं इलाके चो खास करके रंगदारियां की वसूली का एक नैटवर्क अर्शदीप डाला चलाता रहा है। इस दे विच कोई दो रामा नहीं हैगियां ने। उत्तराखंड वर्गे राज्यों के विच ही उसने कई क्रिमिनल वारदातों को अंजाम दिता। मैल सिंह कतल बारे आपां रिपोर्ट बना चुके हाँ। फिलीपीनस के मनीला, इलू वर्गे शहरों तो अर्शदीप डाले के ऑपरेटिव्स काम करते हैं तो एक वड्डा मॉड्यूल बस्ट किया गया है फिलीपीनस के विच। उस बारे भी आपां 2 रिपोर्टां बना चुके हैं, उसके कई गिरफ्तारियां हो चुकी ने। लेकिन निज्जर नूं जिहड़ा लिंक किया गया है अर्शदीप डाले दे नाल, वो एक टैरर फंडिंग का केस है। सो कुछ अजिहे ऑपरेटिव जो कि अर्शदीप डाले के गुरगे गैंगस्टर सन, जिन्हां दे विच एक कमलदीप नां दा, एक राम सिंह नां दा ते कुछ होर अजिहे लड़के सन जिन्हां नूं वरत्या गया। अर्शदीप डाले ने कई टारगेटिड किलिंग्स पंजाब दे विच कराईयां। डेरे सच्चे सौदे दे एक मनोहर लाल नां दा जिहड़ा एक समर्थक सी उसका कतल कराया गया। फिलौर दे इस पादरी कमलजीत शर्मे का कतल कराया गया। तो कहा गया कि इन्हां टारगेटिड किलिंग्स के पिछे
ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦੇ ਬੈਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਤੋਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ NDP ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਤੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਨਵੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਨਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛਪਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇੱਕ ਕਾਰਕੂਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਾਂ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। RCMP ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IHIT ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ KCF ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ।
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਜਿਹੀ ਆਈ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਠੋਸ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨਾਇਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰॉ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰॉ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਟਨਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਕਰੀਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੋਟਿਵ ਦੱਸੇ ਗਏ। PhD ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਿੰਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ PhD ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਕੀ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਅਵਤਾਰ ਖਾਂਡਾ ਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਂਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸੂਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰॉ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਨੋਡਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਂਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਂਡਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਂਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਨਿਸ਼ਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਮਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਓਵਰਹੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ 1988 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਐਬਡੋਮਨ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 2 ਹਮਲੇ ਹੋਏ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਮਿੰਗਸ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਜਾਂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ, ਇੰਦਰ ਰਿਆਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ 1988 ਦੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਈ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਤੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇਵਾਲ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਲੰਡਨ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾੜਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਮਿੰਗਸ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਐਂਗਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ SIS ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਡਸ ਤੇ ਟਿਪ ਆਫ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ RCMP ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਾਈਟ ਲਿਪਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। RCMP ਤੇ IHIT ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ। 23 ਜੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 23 ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ 23 ਜੂਨ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 331 ਜਾਂ 332 ਲੋਕ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 329 ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਰੀਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਬੋਮਿੰਗ ਹੋਈ। 23 ਜੂਨ 1985 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ CSIS ਅਤੇ RCMP, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਪ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਢ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਰਿਆਤ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕੁਇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਵਾਹ ਮੁਕਰੇ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ,
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੂੰ ਦਵਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਰਿਪੂਦਮਨ ਮਲਿਕ, ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਅਦਾਰਾ CSIS ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਲੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਖਲ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦਖਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਹਸਤਖੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। CSIS ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਔਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੁਫੀਆ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਖ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪਤਾ, ਗੁਪਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਮਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਐਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ 350 ਬੰਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੀ ਕੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
समाज के हर वर्ग वालों इसकी निंदा की जा रही है। एक बहुत ही वखरा कॉन्टैक्स्ट ते संदर्भ है। हुण इस दे विच देखण दे नज़रिए ते चश्मिਆਂ ਦਾ फर्क है। लेकिन मुढ़ली गल जिहड़ी अज दी इस रिपोर्ट का विशा सी ਉਹ ਇਹ ਸੀ कि कैनेडा का खुफिया तंत्र ते उस दियां इनपुट्स उत्ते कैनेडा दी सरकारां, कैनेडा दी जिहड़ियां जांच एजेंसियां, पुलिस इत्थों की सही तरीके दे नाल काम नहीं कर पाई ते घट्टो घट्ट सिख कम्यूनिटी दे नाल जुड़े जिन्ने भी विवादित केस रहे ने, इनफैक्ट वारदातां रही ने, वड्डियां वड्डियां वारदातां, हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट तो लैके कम्यूनिटी लीडर्स नूं जिहड़े टारगेट इत्थे कैनेडा विच खास करके सरी विच कीता गया है, वो सारे दे सारे केसां दीयां पड़तालां बेसिट्टा निकलियां ने। एटलीस्ट फ्रॉम द परसपैक्टिव कि उसका जिहड़ा साजिश का कॉन्सपिरेसी का एंगल है उसनूं कदे भी उसकी जड़ तक इत्थों दी एजेंसियां पहुँच नहीं पाईयां, जो कि बड़ी वड्डी नाकामयाबी है। सो हरदीप सिंह निज्जर का केस भी की उस कड़ी का एक अगला हिस्सा होएगा, ये आने वाला समा दसेगा। बहरहाल आने वाली रिपोर्टों के विच केस बारे होर अपडेट्स लैके हाजिर होवांगे जिवें ही कोई साफ तस्वीर इन्हां हमलावरां दी इस हत्याकांड बारे उभरदी है। बहुत बहुत धन्नवाद इस रिपोर्ट को वेखण लई। छेती एक होर रिपोर्ट लैके फिर मिलते हैं।